नमस्कार फटाफट शो देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां परविंदर। देश दुनिया विच की कुछ खास बिजनेस बॉलीवुड ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਬਾਈ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के फायदे विच ने तिन्ने खेती कानून और यही खेती कानून किसानों के जीवन च क्रांतिकारी परिवर्तन लियाउण वाले ने। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। खेती मंत्री के बयान तो बाद राज सभा च जोरदार हंगामा होया। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। प्रताप बाजवा ने किसानों को खालिस्तानी कहने वालियां नूं भी करारा जवाब दिता है। और दूजे पासे बलविंदर सिंह भुंदड़ ने भी राज सभा दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं जवाब दिता ते किसान अंदोलन का कारण दस्सिया। उन्हें कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे नाल किसानां दी जमीन खत्म हो जाएगी। गिदरबाहा विच सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई च श्रोमणी अकाली दल के वलों धरना दिता गया। इस दौरान उन्होंने सूबे च सत्ताधारी कांग्रेस के धक्केशाही करने के इल्जाम लगाए ने अते कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी भी की गई। पंजाब दीआं 8 नगर निगमां 109 नगर कौंसलां अते नगर पंचायतां दीआं आम ते ज़िमनी चोणां 14 फरवरी नूं करवाईआं जा रहीआं। जिस दे लई 3 फरवरी नूं नामजदगियां दे आखिरी दिन 15,305 उम्मीदवारां वल्लों नामजदगियां दाखल करवाईआं गईआं सन ते अज पड़ताल करन तो बाद वापस लए गए ने। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा मोहाली दे विच पहुंचे हुए सन, जिथे कि उन्होंने अकाली दल के वर्करां दे नाल अहम बैठक की है। इस मौके उन्होंने नगर निगम चोणां च जितण दा दावा किया। उन्होंने कहा है कि लोग कांग्रेस दीआं धक्केशाहियां तो तंग आ चुके ने। इस दौरान मीटिंग दे विच चरणजीत सिंह बराड़ भी हाजिर रहे अते उन्होंने वार्ड नंबर 22 तो अकाली दल के उम्मीदवार की जित का दावा किया। किसान आगू मनजीत राय ने नगर निगम चोणां ते बोलदियां कहा है कि किसानी मुद्दिआं नूं चोणां नाल जोड़िया जा रहा है। अजिहा नहीं होना चाहिए। मनजीत सिंह राय ने इस नूं लैके डिप्टी कमिश्नर नूं भी अपील की है कि किसानी औजार चोण निशान दे विच ना वरतन जा। सुनाम विखे आप पार्टी के वलों एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान उन्होंने वलों उम्मीदवारों के कागज के रद्द होने खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। उधर आप आगुआं का कहना है कि बिना किसी जानकारी तो कागज रद्द किए गए ने। जलंधर के शेखा बाजार च एक घर नूं अचानक अग लगन का मामला सामने आया, जिस नाल काफी नुकसान होया। घर का सारा समान सड़ के सुआह हो गया। सूचना देने ते फायर ब्रिगेड ने मौके ते पहुंच के काफी मुशक्कत दे नाल अग ते काबू पाया, पर गनीमत यह रही कि किसी भी तरह के जानी नुकसान तो बचा रहा। हलका मजीठा के पिंड तलवंडी घुम्मन विच उस समय दहशत का माहौल बन गया जदों 26 जनवरी तो बाद लापता 30 साला नौजवान की लाश मिली। नौजवान की लाश नहर के कंढियों बरामद हुई है। कातल के वलों लाश नूं खुर्द-बुर्द करन दे लई लाश नूं नहर के कंढे झाड़ियां दे विच सुट्टिया गया सी। हैरानी की गल यह है कि मृतक का दोस्त ही उसका कातल निकलिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एनआईए की टीम मुड़ अमरजीत उर्फ मनप्रीत के घर छापेमारी करने के लिए पहुंची, जिथे कि परिवारिक मैंबरों के वलों दरवाजा नहीं खोलिया गया। इस कारण टीम नूं छत के रस्ते तो टीम ने घर च दाखिल होने की कोशिश की, पर एनआईए की टीम ने कुछ हाथ ना लग सकिया अते टीम नूं बेरंग ही वापस परतना पिया। गुरदासपुर दे विच कांग्रेसी उम्मीदवार के वलों गोलियां चलाए जाने का मामला सामने आया। कथित उम्मीदवार के वलों वार्ड नंबर 10 के विच गोलियां चलाईआं गईआं। इस दौरान कथित उम्मीदवार के वलों गायक रंजीत बावा के पीए ते गोली चलाउण के इल्जाम लाए जा रहे हैं। अकाली वर्करां ने गुंडागर्दी के भी इल्जाम लगाए ने। अकाली वर्करां का इल्जाम है कि कांग्रेसी उम्मीदवारों के वलों हवाई फायर किए गए हैं ते शरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। अंबाला के 21 साला नौजवान के वलों जहर निकलन का मामला सामने आया, जिसनूं तबीयत बिगड़न ते हस्पताल च दाखिल करवाया गया सी, पर इलाज दौरान उसकी मौत हो गई।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਖਿਡਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ 12,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਚਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 28-29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਢੱਲ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਟੀਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀਸੀ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੰਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇ। ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਰਿਹਾਨਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ 11 ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇਵਾਰਕ ਦੇ ਡੇਵਨਪੋਰਟ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਲੋ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। BSE ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਸੈਟਿੰਗ ਡੀਜ਼ਲ ਥਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਫਟ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਭਾਵ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 719 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਪਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ CEO ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਪਸ਼ਪ ਤੇ ਵੱਲ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਟਖਟ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ 2021 ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲਨ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨਿਕਾ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਟਖਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਨ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨਿਕਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟਰਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਕਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨਟਖਟ 2020 ਆਸਕਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम जगतार सिंह आनंद दसिया जा रहा है, जो कि करमजीत उर्फ केजे का वड्डा भरा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले नाल जुड़े ड्रग एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक होर व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ते रुख करते हैं खेड के मैदान का। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ICC ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2-1 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 2-0 ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ICC ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। श्रीलंका के मुख्य कोच मिकी आर्थर ने बल्लेबाज लाहिरू थिरिमा ने PCR टेस्ट से ताज़ा ग्राउंड विच कोरोना वायरस तो इन्फेक्टेड पाए गए हैं। श्रीलंका ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SLC ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰੇਗ ਟਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।